یہ جو عمران کی سائفر ہے وہ تو ایک سوشل چیٹ تھی ایمبیسڈر اور ہمارا ایمبیسڈر اور ڈیوڈ لیو وہ بیٹھ کے انہوں نے فیئر ویل شاید ہمارے سفیر کا کیا تو اس میں ڈرنک شرنک چل رہے ہوتے ہیں تو گپ شپ چلتی ہے. اس گپ شپ میں اس نے اسد مجید کو کہا کہ وی ڈونٹ لائک یور پرائم منسٹر اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ہاں کھچڑی پڑ رہی ہے, ایک سازش ہو رہی ہے جس میں اس کو اتارا جائے گا. تو اس نے اسد مجید نے جس طرح ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو ہو یا کوئی واقعہ بھی ایسا ہو جو کہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ سائفر سے ہی کرتے ہیں. کیا الٹرنیٹیو ہوتا ہے کہ ہم ٹیلیکس بھیج دیں, وہ دنیا بھر دیکھتی, ٹیلی گرام بھیجیں وہ بھی دنیا دیکھتی, لیٹر بھیجیں اس میں دیر لگ جاتی. تو اس نے وہ ٹیلی گرام سائفر کا بھیجا جو عمران نے پڑھ کے, تو کوئی وہ سائفر کا اس وقت پرزہ لے کے عمران ایسے نہیں کر رہا تھا, وہ ایک کاغذ تھا صرف خالی جو بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے, کیونکہ وہ پرزہ جو سائفر کا ہوتا ہے وہ سیکٹری کی پوزیشن میں ہوتا ہے. ہی از ریسپانسبل فار دی سیفٹی اینڈ کسٹڈی آف آل سائفر ڈاکیومنٹس. جو سیکٹری ہوتا ہے, میں مثلا جب فارن سیکٹری تھا تو میں انچارج ہوتا تھا, کبھی میں کسی فارن منسٹر کو یا کسی پرائم منسٹر کو, ہاں پرائم منسٹر کے دفتر میں اس کا اپنا پرنسپل سیکٹری ہوتا ہے. تو یہ ایک عمران کو وکٹمائز کرنے کے لیے اس سائفر کا سارا قصہ بنایا ہے. ہم غلام ہیں بڑی طاقتوں کے یا جو ہمیں پیسے دیتے ہیں. آج قائد اعظم اگر ہم زندہ ہوتے تو شاید ان کو بہت افسوس تو ہوتا ہی, مگر میرے خیال میں بے تحاشا طور پر وہ امبیرس ہوتے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خاطر یہ ملک بنایا تھا. ملک میں آئین ہے ہی نہیں, قانون کہیں نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو آج ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان ایک ریاست نہیں رہا, یہ ایک قوم نہیں رہی, یہ ایک ملک نہیں رہا. بالکل دس از اے اسٹارٹ آف ریالٹی. اور ہم نے سوچا تھا, ہمارے میری جنریشن نے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا, پھر اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا, اور اب میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, تو ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم کشمیر کو پاکستان بنائیں گے. آج ہم نے پاکستان کو کشمیر سے بدتر بنا دیا ہے, کشمیر سے بدتر بنا دیا ہے. جو کچھ کشمیریوں پر ظلم و استبداد وہاں کی فاشسٹ حکومت کر رہی ہے اس سے کم نہیں ہو رہا ہمارے عوام کے ساتھ. جس طریقے سے ان کو پکڑ کے اغوا کر کے یا جس طریقے سے بھی ابھی وہ اوریا نے بھی بات کی تھی, تو یہ ہے آج ہماری حالت. کس طریقے سے آپ واپس قائد اعظم کا وہ پاکستان جس کو انہوں نے 20ویں صدی کے میریکل کے طریقے سے ہمیں دیا تھا, ایک آزاد خود مختار قومیت کا شعور پیدا کر کے علامہ اقبال نے جس پاکستان کو ہمارے لیے جس کا خواب دیکھا تھا, اس خواب کو اسی تصور کے ساتھ قائد اعظم نے پاکستان کو ایک آزاد خود مختار اور خوددار قومیت کے طور پر مملکت کے طور پر دیا تھا. لیکن ہم نے وہ پاکستان نہیں چھوڑا, کیونکہ ہم نے قائد اعظم کی باتوں پر عمل ہی نہیں کیا. قائد اعظم نے پہلے سال میں ہی 13 مہینوں کے اندر بتا دیا تھا کہ فوج کا کیا رول ہوگا, سیاستدانوں کا کیا رول ہوگا, بیوروکریسی کا کیا رول ہوگا. یعنی زندگی کے ہر شعبے کے لیے انہوں نے ہمیں ہدایات دے دی تھی, مگر ہم میں سے کسی نے عمل نہیں کیا. تو میں آج نہ کسی کی جسٹیفیکیشن دوں گا, اور اب وقت نہیں ہے ان تفاصیل میں ڈیٹیل میں جانے کے لیے. تو کہنا یہ چاہوں گا کہ جو آج قائد اعظم اگر ہم زندہ ہوتے تو شاید ان کو بہت افسوس تو ہوتا ہی, مگر میرے خیال میں بے تحاشا طور پر وہ امبیرس ہوتے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خاطر یہ ملک بنایا تھا. توشہ خانہ کا میں ایک چیز ہسٹری سے میں پوری اچھی طرح سے واقف ہوں. یہ توفوں کی جو روایت ہے یہ بڑی پرانی ہے, مغلوں کے زمانے سے ہے. قاضی وحید کا سندھ کا لڑکا میرا بیچ میں, تو ہم نے اس کے ساتھ بحث کی اور کہا کہ کوئی رول ہونا چاہیے. تو رول اس نے پھر اپنی مرضی سے ایسا بنایا کہ 25% ہم قیمت اس کی اسیس کروا کے دے دیں گے, تو وہ
प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अब वो ज़ाहिर है रूल तो बनाने में उनकी थी आज़ादी, तो कर लिया। इमरान खान ने आकर उस 25 को 50% किया, और जो भी चीज़ उसको मिली थी तो उसने 50% दे के फिर वो उसकी मलकियत बन जाती है। कहीं उसमें कानून में ये नहीं लिखा कि तुमने किसी देने वाले से इजाज़त लेनी है या हुकूमत से इजाज़त लेनी है, वो तुम्हारी मलकियत है, यू हैव पेड फॉर इट। तो इमरान ने वो किया, उसने वो घड़ी बेच के अपने मोहल्ले की जो सड़क हुकूमत से बनवाता, उसने अपनी घड़ी के पैसों से बनवा दी। उस पर भी इन्होंने ये कह दिया कि इस पर तो खाना काबा की तस्वीर थी घड़ी पे। अरे भाई, खाना काबा के बने जो जानमाज होते हैं वो तो सड़कों पे हमारे रुलते हैं और जगह जगह बिकते हैं, तो ये बिकने की क्या बात है? जो घड़ी भी वही तस्वीर बनवा ले, जो मर्जी बेच दे उसको, तो उसने बेच के अपना काम किया। तुम्हारा ये मैंने मुख्तसर तौर पर बता दिया, और बाकी फिर आगे वकीलों और जजों के लिए है कि वो क्या फैसले कर। रोल रहा वो बदकिस्मती से वो फिर वही रोल आ गया जो याहिया खां का रोल होता था 1970s में। तो अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां अगर वापसी वक्त पर हो गई तो ठीक है, वरना फिर जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान ऑलरेडी इट्स नो लॉन्गर ए स्टेट। आप चाहे कुछ भी कह दें, कौमी तराने बजा लें, झंडे उड़ा लीजिए, मगर जहां जिस मुल्क में कानून साजी ना हो, कानून ना हो, जहां फौज का काम ना करे, जहां पुलिस अपना काम ना करे, अदलिया इंसाफ के लिए है ही नहीं, कभी कोई काम अच्छा किया नहीं है, तो ये जब चीज़ें होंगी तो बदकिस्मती से यही चीज़ें होंगी। सिर्फ एतजाज साहब के दो बातें रेफर किया था इन्होंने साइफर का। मेरा सारी ज़िंदगी साइफर से रहा है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान का क्राइसिस हो रहा था तो मेरे सफ़ीर थे बंगाली और उनकी बेगम बंगाली, सारा एम्बेसी का अमला बंगाली था। आई वॉज दी ओनली वेस्ट पाकिस्तान, और बंगाली अमला सारा दिल से पाकिस्तानी था, समेत बेगम के। एक दिन बेगम ने मुझे कॉल किया कि शमशाद कैन यू कम टू द रेजिडेंस, अपने घर बुलाया। सफ़ीर गया हुआ था बाहर, तो उसने कहा मैं बहुत अफसोस से कह रही हूँ, मेरा मियाँ हिंदू इंडिया के साथ मिल गया है। ये देखो, ये ख़त हैं सारे जो इसको इंडियन सफ़ीर के और मुक्ति बाहिनी से आते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, बंगाली ईस्ट पाकिस्तानी औरत मगर पाकिस्तानी बीवी, उसने वो मुझे दे दिए। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं उस वक्त 5-6 साल मेरी नौकरी होगी उस वक्त, तो मैंने आके वो फिर इस्लामाबाद भिजवाया खुफिया तरीके से। तो साइफर जो है ना, ये इन चीज़ों के लिए होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं। तो मैंने साइफर से ही वो चीज़ भिजवाई खुफिया तौर पर। और ये और बात है कि जब उसका एक और साइफर का जवाब आ गया, वो सफ़ीर ने देख लिया मेरे ने, तो मुझे कहता है कि तुम मेरे खिलाफ तुमने भेजी है रिपोर्ट वहाँ, तो मुझे चाबी दे दो साइफर की सारी। ये मैं आपको वाकया बता रहा हूँ साहब। तो मैंने कहा जी मैं तो चाबी नहीं, क्योंकि चाबी मेरे कंट्रोल में होती है, तो मैं तो नहीं दूंगा। तो ये कह के मैंने फिर आके मैसेज भेजा फॉरेन ऑफिस कि मेरे सफ़ीर ने चाबी मांगी है, आप मुझे बता दें, लेकिन साइफर पे मुझे जवाब न देना, क्योंकि साइफर पे वो देखेगा सफ़ीर। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्लियर यानी टेलीग्राम से मुझे भिजवा देना, उसमें ये लिख देना कि हनीफ अगर भेजा तो उसका मतलब होगा मैं समझूंगा कि मैं दे दूं, और अगर बशीर होगा तो मैं मतलब समझूंगा कि ना दूं। तो बस हनीफ आ गया मुझे अगले दिन। तो मैं जब उसको गया चाबी देने, तो कहता है आई डोंट नीड इट नाउ। तो उस वक्त तक मुझे पता चल गया था कि उसने फैसला कर लिया है डिफेक्ट करने का। और उसके बाद फिर मैंने उसको एक बात कही थी, क्योंकि जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था वो बंगाली था, हफीज़ नाम का। वो मेरे पास आया, मैं कमरे में बैठा, तो हमेशा मेरे कमरे की चाबी बाहर लगी होती थी। तो उसने आके मुझे बताया, सर ये आप अपनी चाबी इसको अंदर रखा करें, बाहर ना रखें। ये मुझे सिक्योरिटी गार्ड जो बिल्कुल क्लास 5 का ग्रेड का अफसर मुलाजिम था। तो अच्छा, तो मैंने फिर ये किया कि सफ़ीर के कमरे में मैं जब गया तो निकलते वक्त मैंने सफ़ीर की चाबी, वो हमेशा अपनी चाबी अंदर रखता था, तो मैंने उसकी चाबी अंदर से निकाल के मैंने सफ़ीर को कहा कि सर ये चाबी ज़रा बाहर रखा करें ताकि खोलने में आसानी रहे। तो उसको मैंने मैसेज दे दिया कि मुझे तुम्हारी साजिश का पता है। तो उसके बाद उसने फैसला कर लिया था कि मैंने जाना है, और मुझे फिर सेनेगाल का जो
प्रोटोकॉल का बंदा था, उसने फ़ोन किया कि सर तुम्हारा सफ़ीर ये कर रहा है। तो साइफर जो होता है ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट इस तरह नहीं होती है कि कोई चीज़ हमने खुफिया पैगाम जब भिजवाना होता है तो वो साइफर से जाते हैं। इसी तरह साइफर एम्बेसडर ने मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन थी कि अब आइंदा बैंक का अकाउंट 2 आदमी साइन करेंगे, एक मैं और एक सफ़ीर, 2 बंदे, क्योंकि वरना सफ़ीर पे एतबार नहीं था। उस वक्त बंगाली डिफेक्ट कर रहे थे और पैसा लेके जा रहे थे। तो जब उसने सफ़ीर ने वो इंस्ट्रक्शन पर अमल नहीं किया तो मैंने फिर मिनिस्ट्री को साइफर तार भेजा कि इसने ये गलत भेजा है। तो उन्होंने साइफर से जब जवाब दिया तो फिर सफ़ीर को पता चल गया मैं साइफर से गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो इस तरह ये हमारे अपने आपस के जो मामलात होते हैं फॉरेन ऑफिस के और मिशंस के, वो ये होता है।